ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕರಾರು ಎರಡರ ವಿಷಯದ ಘಟಕ ಎರಡರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ. ನಾವು ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ನಾವು ಅಡಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಒತ್ತೆ ಇಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಡಮಾನ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಒತ್ತಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲೆಡ್ಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ at section 172. Section 172 defines Indian pledge. And as far as the pledge is concerned, one thing we have to understand that whatever the rule or whatever the principle that English law adopted, we are adopting the same principle. There is no change in the principle. Okay. Pledge, bailment of pledges. It's also called bailment of pledges. In this particular section, what is pledge and the names given to the parties involved in this pledge contract, that is defined in section 172. In 172, we are going to understand three definitions: pawner, pawnee, and pledge. Pledge sometimes is also called pawn. Sometimes it is also called pawn. Pawn and pledge are one and the same. Pawn and pledge are one and the same. What is exactly written here? The bailment of goods. It is nothing but a bailment contract. The bailment of goods. As far as the bailment is concerned, one of the very important aspect was we are giving certain materials, goods, movable property to another person, and that another person has to keep it for the specified time as per the contract, and then he has to return it, or it is given to another person for the purpose of improving that goods, improving the quality of the goods, value addition to the goods, or utility of the goods. And once that quality improvement is done, he is bound to return it to the bailer. So the person who is improving the quality is called bailee, and it has to be returned back. That is the concept. But a slight difference is there with respect to pledge. Here the goods are given, materials are given as a security for the loan or the promise. As a security for the loan or the promise. That is the difference. The marked difference is this. Now let us see what the section says. The bailment of goods as security. As security for the payment of a debt. For the payment of a debt or performance of a promise is called pledge. Is called pledge or pawn. Pledge or pawn. Both are same. Sometimes the word pawn is also used. The bailer is called the pawner. The bailee is called the pawnee. Bailee is called the pawnee. See, this is what is the concept of the contract of pledge or the bailment of pledge. Okay. Now let us see its Kannada version. Pledge ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಭದ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಡಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಇಡುವುದು ಅಂತಾರೆ. ಒತ್ತೆ ಇಡುವುದು, ನಾ ಬಂಗಾರ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಹಣ ತಂದೀನಿ ಅಂತಾರೆ.
ಇಡುವುದು. ಬಂಗಾರ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಹಣ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂಥವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾಲ ಬೇಕು ಅಂದವನು, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇದೆ, ಆ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಸ್ತು ಇದೆ, ಆ ವಸ್ತುನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇದೆ, ವಾಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ ಕೊಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 172ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್, ಪಾನರ್ ಮತ್ತು ಪಾನಿ ಎಂಬ ಪದಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಋಣದ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುವುದು. ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಲರ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಪಾನರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇವನಿಗೆ ಪಾನರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬೈಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವನಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 172 ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ ಪಾನ್ is a bailment of goods by the debtor to his creditor. Bailment of goods by the debtor to his creditor, to be kept by him as security till the debt is discharged. Till the debt is discharged. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ದ ಬೇಲರ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಲೋನ್ he receives or for the performance of a promise is called a pawnor. One who gives the security is called pawnor. One who receives the security is called the pani. The bailee or the person who lends loan or expects the performance is called the pani. Here he receives security. He receives security. And very interestingly, a pledge can be created only in respect of chattels capable of delivery. ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, then it is called pledge. That is a very important concept that we have to understand. ಸೆಕ್ಷನ್ 172ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಪಾನ್ ಎಂಬುದು ಸಾಲಗಾರನು ತನ್ನ ಸಾಲದ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಸಾಲದ ಪಾವತಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಲದಾತನಿಗೆ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಾನರ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇವನಿಗೆ ನಾವು ಪಾನರ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಥವಾ ವಾಗ್ದಾನದ ಪಾಲನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಚಾಟಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚಲಿಸುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು, ರಚಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 points we have to see as per section 172. Now I am trying to explain the whole section 172 with this case law. The case law is Lalan Prasad versus Rahmat Ali.
Lalan Prasad versus Rahmat Ali. It is a Supreme Court case and the case is of 1967. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. It interprets two paragraphs. Let us see what the first paragraph what it says. Supreme Court held, Sarvocca Nyaya ಹೇಳ್ತದೆ, a pledge as codified in section 172 to 176 of the Contract Act. Under section 172, a pledge is a bailment of goods as security for payment of debt. For security for payment of debt or performance of a promise. Section 173 entitles Pani to retain the goods pledged as a security. Retain the goods. Retain the goods. This is the power he gets for payment of debt. Under section 175, he is entitled to receive from the pawnor any extraordinary expenses incurred. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದರ ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದ್ದು ಇದು ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ he has got the power to retention. Then he talks about expenses. These points are covered in point number 1. These points are covered in point number 1. Pledge ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಂದ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 172ರಿಂದ 176ರವರೆಗೆ ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. 172 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಎಂದರೆ ಸಾಲದ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ವಾಗ್ದಾನದ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 173ರ ಪ್ರಕಾರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 175ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾನರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಪಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ, if he does any extra expenditure on particular material which is given as a security, that expenses also he can recover ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಒಂದನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟು ಸೇಲ್. ದಿ ರೈಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ರೈಟ್ ಟು ಶೂ ಅಪಾನ್ ದ debt or to retain the goods as collateral security, to sell the goods after reasonable notice of the intended sale to the pawnor. Nodi, this is a very important. This is not there in bailment. The extra thing what is available in pledge is this. In case there is a default in bailment, he has got the right to sue. He has got the right to sue. But in case of pledge, not only right to sue, he can take option. He can sue the pawnor or he can sell the material. Whatever that is he received as a security, that he can sell. But only thing is, he has to give reasonable notice to the pawnor. Once the pawnor, by virtue of his right under section 176, sells the goods, the pawnor to redeem them is extinguished. ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ಪಾನರ್ಗೆ ನೀವು ವಸ್ತು ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅನ್ನೋ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ he cannot claim the materials again. Them is extinguished. ಅದು ಮಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಹಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಕ್ಕು ಮಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ಹಕ್ಕು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಲ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜೀರೋ. ಪಾನರ್ ತಪ್ಪಿದರೆ ಪಾನಿಗೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ದಾವೆ ಹೂಡಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಪಾನರ್ಗೆ ಅನುಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಮಾರಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾರ್ಬೋದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 176 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾನರ್ಗೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಬೆಲೆ
ಇವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಆದರೆ ಪಾನರು ಇವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ from the above observation we can see that the pani gets a special property in goods. Nodi, special property in goods. In other words, normally owner can sell the goods, but in case of pledge gets a special property in it. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಏನು? ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ. ಒಮ್ಮೆ ಇವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾನರಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. The ownership is transferred to the pani. In bailment, ownership is not transferred. That is the most important difference in pawn or pledge vis-a-vis the bailment. ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಗೂ ಇರುವಂತಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೇಸ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ರಿಕೂಪ್ ಹೀಸ್ ಡೆಟ್ಸ್. ತನ್ನ ಏನು ಡೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಾಲವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧಿಕಾರ, ವಿಶೇಷ ಸ್ವತ್ತು ಹಕ್ಕು ಇವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, in other than pledge, he will not get such a right. That is not there in bailment. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಟೇಲರು ನಾ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ನೇ ಮಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. he has to keep the shirt with him only. he can shoe, but he cannot sell my shirt. but here in pledge, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಂತಹ ಬಂಗಾರವನ್ನು ನಿಮಗೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟವನು 15 ದಿವಸ 1 ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ, ಅವನು ಆ ನೋಟಿಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. There are 3 essential. There must be bailment of goods. What is bailment? Bailment is very importantly ಡೆಲಿವರಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಸ್ತುವಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕು. ದ ಡೆಲಿವರಿ ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್, ದ ಡೆಲಿವರಿ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಗೋಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನೋ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು 50 kg ಕಾಫಿ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ದ ಕೀ ಆಫ್ ದ ಗೋಡೌನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪಾನಿ. Paner will give the key of the godown to him. Therefore, it is a constructive delivery. He cannot keep it in his godown. Godown is there only. So that is, we can say, constructive delivery. Delivery may be actual or constructive. Delivery may be actual or constructive. Then the bailment may be by way of security. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅದು ಭದ್ರತೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅಡಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಡಮಾನ ಏನಿರಬೇಕು? ಸಾಲದ ಬದಲಾಗಿ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಸಾಲದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ನ ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಡಮಾನದ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಸರಕುಗಳ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಭದ್ರತೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಭದ್ರತೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್. ಬೇಲ್ಮೆಂಟು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭದ್ರತೆ ಸಾಲದ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ವಾಗ್ದಾನದ ಪಾಲನೆಗಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಪಾವತಿಗೆ ಇರಬೇಕು.
If I draw a Venn diagram of bailment, then this is pledge. In other words, pledge is part of bailment. Pledge is part of bailment. And it is one kind of bailment, but the difference between the main bailment and the pledge is, in the pledge you are giving that material as a security, point number one. In the pledge, the pani will get the right to sell the material. These are very characteristic of a bailment ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಜ್. ಇವುಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು? ಒಂದನೇದ್ದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೀನಿಂಗ್. ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಎನದರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಂಡರ್ ಎ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ bailment. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು bailment ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A special kind of bailment. It is pledge is also a bailment, but it is special bailment. It is a special bailment where goods are delivered as security. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು security ಕೊಡಲ್ಲ. We are giving it either to keep it or do something on the material and give it back. Like we are giving a cloth to the tailor. Okay, we are giving a gold to the goldsmith. So that is bailment. But if we give the gold and take loan, then it is security for payment of a debt or performance of a promise. ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭದ್ರತೆಗಾಗಲಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್, ಸೇಫ್ ಕೀಪಿಂಗ್, ರಿಪೇರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ನೀವು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅಡಮಾನ, ಒತ್ತೆ ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ to secure repayment of loan or fulfillment of an obligation. If he has promised that I will do this, then he has to do. Otherwise, his security will not come back. Whatever he has given, that pledge will not come back. Bailer and bailee. Here we call them as bailer and bailee. Who is bailer? Person who gives the material. Who is bailee? The person who receives the material. Here we are calling them as a paner and pani. Here also same. Paner is a person who is giving. Pani is a person who is receiving as a security. Right. Bailee has no right to sell. This is very important. Actually, this is the crux. In bailment, there is no right to sell the material. Whereas in pledge, there is a right to sell the materials with proper notice. Pani has the right to sell the material, sell the goods, if the paner defaults with notice. With reasonable notice ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then what is consideration? May or may not involve consideration. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ, ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ consideration is there because loan is given. That is the consideration. Because here there is a gratuitous bailment also. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. gratuitous bailment. Then example, giving a clothes to dry cleaner. ನೋಡಿ, ನಾವು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಐರನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಲೋನ್. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಂಗಾರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ
ರಿಕೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಶ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಾಲದ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ವಾಗ್ದಾನದ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಲೇಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೇಡ್ಜ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ. ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲರ್ ಮತ್ತು ಬೇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾನರ್ ಮತ್ತು ಪಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಲಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಪಾನಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಪ್ರತಿಫಲ. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಶಬ್ದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರತಿಫಲ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಲ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಬಂಗಾರನ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಲೇಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಅಡಮಾನ, ಭದ್ರತೆ, ಅಡಮಾನ, ಒತ್ತೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ 172ನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 172, we are looking at the definition, right? Then we have in detail discussed the meaning of that in this video. What is the meaning? ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಬೇಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರವೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನು? ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ಗಿರುವಂಥ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸೇ ಇದಕ್ಕೂ ಇದ್ದಾವೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು? ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬೇಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಬೇಲ್ಮೆಂಟಿನ ಹೆಸರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಟೂ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. No, we are giving it for security. The second one is the pani or the beli is having the right to sell them ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 172ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಲರು ಮತ್ತು ಬೇಲಿಗಳ ಏನು ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು, ಹಕ್ಕುಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.